السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوستوں کیا حال ہے, کیسے ہو؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے. میری دعائیں سب لوگوں کے ساتھ ہیں. اور 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 کیا بس اور کیا یہی سب کچھ ہے جو آج میں آپ کو سنانے والی ہوں. کیا سنانے والی ہوں؟ آج بہت اچھی سٹوری ہے, بہت ہی کوئی ڈرونی سٹوری ہے. اور آج کی سٹوری نہیں سنی, آج تو کچھ نہیں سنا آپ لوگوں نے, تو بہت ہی اچھی جو ہے نا آج کی یہ سٹوری ہے. اور یہ ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہے, ہمیں دی گئی ہے یہ سٹوری. میری ایک دوست ہے اور وہ جو ہے نا اسلام آباد میں رہتی ہے, اور اس نے میرے ساتھ شیئر کری ہے یہ سٹوری. اور خاص کر ہندوؤں کے زمانے کی سٹوری ہے, جب ہندو مذہب کے لوگ یہاں رہتے تھے اور پاکستان ایک تھا, اس زمانے کی سٹوری ہے. اور اس زمانے کی سٹوری جو ہے نا واقعی بہت اچھی اور دلچسپ ہوا کرتی ہے. وہ سٹوری یہ ہے کہ ایک جو ہے نا پرانا ہندوؤں کے زمانے کا مکان تھا. تو جب ہندو یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے انڈیا, تو اس دوران جو ہے نا کسی سرکاری ملازم کو وہ مکان جس نے سٹوری شیئر کی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے رشتہ دار تھے, اور ان کو جو ہے نا یہ مکان جو ہے نا ملا تھا, اور وہ لوگ وہاں رہائش کر رہے تھے. تو پہلے دن تو جب انہوں نے اپنا جو ہے نا سامان وغیرہ لے کر گئے, صفائی ستھرائی ہوئی, سامان لے کر گئے, تو اتنا کچھ تو نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ جب وقت گزرتا رہا تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ چہل پہل ہوتی ہے, کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہے. تو وہ پھر جو ہے نا کیا نام ہے اس کا, پریشان ہو گئے کہ آیا ہم تو نہیں, اتنا خوبصورت گھر ہے, طرح طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں, اور جگہ جگہ یہ ناگو کے پودے لگے ہوئے تھے, اور خوبصورت جو ہے نا درخت لگے ہوئے تھے. ویسے بھی ہندو مذہب کے لوگ جو ہے نا گھروں میں اکثر کر کے یہ ہرے بھرے درخت زیادہ اچھے سمجھتے ہیں کہ گھر میں ہوں. اور ویسے ہمارے مسلمان بھی یہی کہنا ہے, میرا بھی یہی کہنا ہے, مسلمان تو چھوڑو, میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جس گھر میں درخت ہوتا ہے وہ گھر ٹھنڈا ہوتا ہے, ٹھنڈک ہوتی ہے. جب بھی تو میں نے نیم کی درخت لگائی ہے اپنے گھر میں, تو ان لوگوں نے یہ جو ہے نا کافی درخت لگی ہوئی تھی ان کے گھر میں. بہت بڑا گھر تھا, ایک حویلی ٹائپ گھر تھا. تو وہ جس نے اس کو یہ گھر دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ایک کمرے کی تاکید کری تھی کہ یہ ایک کمرہ جو ہے ایک روم بند رہے گا, باقی سب آپ جو ہے نا سارے گھر کو آپ یوز کر سکتے ہیں, بس ایک روم کی جو ہے نا وہ ہے کہ آپ نہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ ایک روم کی کیا بات ہے کہ ہمیں نہیں یوز کرنا ہے. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کہا کہ چلو, جو ہمیں اتنا بڑا گھر ملا ہے, ہمیں ایک روم یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کافی رومز تھے اس گھر میں. تو پھر جب وہ یہ لوگ جو ہے نا رات کی کسی پہر جو ہے نا اس کی بیٹی کی آنکھ کھل گئی, تو عجیب سی چیخیں اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس کا دل جیسے دھک 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 کر کے رہ گیا. یا خدایا خیر, یہ کہاں سے یہ آوازیں آ رہی. یہ نکلی, ادھر ادھر دیکھا, پانی وغیرہ پی لیا, واش روم چلی گئی, واپس آ گئی. جیسے بستر پہ لیٹ گئی, آوازیں پھر شروع ہو گئی. پھر اٹھ کر بیٹھ گئی, ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. تو اس کی والدہ کا کمرہ الگ تھا, اس بھائیوں کا کمرہ الگ تھا, اور بہنوں کا کمرہ الگ تھا. اس نے کہا ابھی چھوٹی بہنوں کو اٹھاؤں تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گی, نیندیں خراب ہو جائے گی, صبح اسکول بھی جانا پڑتا ہے. اس نے خیر یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو. آیت الکرسی وغیرہ 4 کل پڑھ کے سو گئی آرام سے. تو صبح اٹھ کر کیا دیکھ رہی ہے کہ
اس کی ماں جو چیخ ماری تو یہ اٹھ گئی. تو اس کی ماں نے کہا کہ اس نے کہا کہ کیا بات ہے امی، کیا ہوا ہے؟ تو اس کی ماں نے چیخ مار کے کہا کہ آؤ جلدی سے سب آؤ، جلدی سے سب آؤ. جب باہر آ گئے تو ایک کالی بلی تھی جو ایک چیر پاڑ کر کے پڑی ہوئی ہے، پورے آنگن خون سے بھرا ہوا. تو پھر جو ہے نا اس کے والد نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کسی جانور، کوئی ایسا جانور آیا ہو کہ اس کو بلی کو کھایا ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا الٹی سیدھی سوچ رکھ رہی ہو سکتا ہے کوئی جانور آیا ہو، ایسا کوئی خونخوار جانور ہو رات کے ٹائم، کیونکہ حویلی کا پچھلا سائڈ تھوڑا سا ویران تھا. تو پھر چلو ان لوگوں نے اس واقعے کو بلا دیا کہ چلو بھائی یہ تو کوئی جانور آیا ہوگا، کوئی اس کو کھایا ہوگا. پھر دیکھتے ہیں کہ دوسری رات جو ہے نا اس کی والدہ کی اچانک آنکھ کھل گئی اور دیکھ رہی ہے کہ کمرے میں اس کی روم میں سرسراہٹ کی آواز آ رہی جیسے کوئی چل رہا ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا، خاموشی. پھر یہ آنکھ بند کر کے سو گئی. پھر سر کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی گھوم رہا ہے، چپلوں کی آوازیں آ رہی. پھر اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا. خیر اس نے پانی وغیرہ اٹھ کر پی لیا. شوہر کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ اب یہ غصہ ہوگا کہ مجھے نیند خراب کر لی. اچھا اس طرح آنکھ جو ہے نا آنکھ ہی نہیں لگ رہی تھی، رات آنکھوں میں کٹ گئی، یعنی کہ نیند ہی نہیں آئی. اچھا وہ جو ہے نا پھر صبح کو اس کی جو والدہ تھی وہ اٹھ گئی اور اس نے فریج کھولا. میں بتاتی چلوں آپ لوگوں کو، میں نے بتایا نہیں پہلے کہ ان لوگوں نے ایک دن پہلے تقریباً 5 کلو گوشت لیا تھا اور انہوں نے فریج میں رکھا تھا کہ ہم اس کا جو ہے نا کچھ بریانی وغیرہ بنائیں گے. نیا گھر ہے، ہم آئے ہیں، پڑوس میں بانٹے تو آنا جانا پڑوس میں شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ بھی تھوڑا لین دین شروع ہو جائے گا، اور جہاں بندہ رہتا ہے پیار محبت سے رہنا چاہیے. تو پھر جب اس کی والدہ نے فریج کھولا تو دودھ نکالنے کے لیے صبح کے ٹائم چائے بنانے کے لیے کیا دیکھتی ہے کہ فریج میں ایک بوٹی نہیں ہے، پورا 5 کلو گوشت غائب ہے. اس نے دودھ نکالا اور چائے بنائی اور حیران ہو گئی. جب اس کا شوہر اٹھا ناشتے کے لیے تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے کسی کو گوشت دیا ہے؟ تو اس نے کہا کیا ہو گیا، میں نے تو کسی کو گوشت نہیں دیا اور میں کیوں گوشت دوں گا کسی کو. تو کہنے لگی پھر کہ گوشت کہاں چلا گیا. بچے بھی آ کے ناشتے کی ٹیبل پہ ناشتہ کرنے لگ گئے. لڑکیوں سے پوچھا، بیٹیوں سے پوچھا. انہوں نے بولا ہمارا کیا واسطہ، ہم گوشت اٹھائیں گے اور ہم گوشت کسی کو دیں گے اور ہم 5 کلو گوشت کیوں نہیں کھا لیں گے. خیر وہ تو پریشان ہو گئے، اب یہ کیا ماجرا ہے کہ گوشت 5 کلو پھر سے غائب ہو گیا. چلو اس کی شوہر نے کہا بس چھوڑو، نصیب میں نہیں ہوگا، شاید کچھ خیرات کرنا یا اللہ کے نام پہ پکانا یا بانٹنا، ہو سکتا ہے ہمارے نصیب میں نہ ہو، اللہ کی مرضی ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے. پھر اس کا شوہر آفس گیا. آفس سے جب واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مچھی بہت خوبصورت صاف ستھری مچھی ہے اور سستی مل رہی تھی، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، سب لوگ لے رہے تھے. تو اس نے کہا میں بھی لے لوں. اس نے 2 کلو لے لیا گھر کے لیے کہ چلو 1 کلو بنا لیں گے، 1 کلو فریز کر لیں گے، فریزر میں رکھ دیں گے، جب دل چاہے گا تو تھوڑا بنا لیا. تو وہ لے کر آئے، اپنی بیوی کو کہا کہ اس میں سے کچھ پکا لو کچھ رکھ لو، کیونکہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، 4 بچے تھے ٹوٹل اور 2 میاں بیوی، 6 بندے تھے. 6 بندے 2 کلو
मच्छी कहाँ खा सकते हैं। तो खाते भी हैं लोग, 10-10 किलो भी खा लेते हैं, लेकिन वैसे हमसे तो खाया नहीं जा रहा है। अब आप लोग पता नहीं खा सकते हो नहीं खा सकते, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, मेरा मुझे पता है कि मैं एक पाव भी नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मच्छी भारी होती है और फिर जो है ना वज़नी हो जाती हूँ। फिर खाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना पानी अच्छा लगता है, ना चाय अच्छी लगती है, ना रात गए तक 12-1 बजे तक रात तक रोटी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं मच्छी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती हूँ। वैसे मच्छी बहुत अच्छी चीज़ें खाना चाहिए सेहत के लिए। मच्छी तो है जिसमें मिलावट नहीं है, बाकी तो हर चीज़ों में मिलावट मिली हुई है। चलो खैर है, उस कहानी की तरफ आती हूँ दोबारा, ये तो होती रहेगी बातें। तो वो जब मच्छी लेकर आया, अपनी बीवी को कहा कुछ पका लिया उसने, कुछ फ्रिज में रख लिया। तो क्या देखते हैं कि इन्होंने सिर्फ एक टाइम मच्छी खाया, एक टाइम जो है ना काफ़ी 1 किलो में काफ़ी पड़ा हुआ था। इन लोगों ने शौक़ से नहीं खाया क्योंकि परेशानी थी घर में। 5 किलो गोश्त कहाँ गायब हो गया, किसने उठाया, फ्रिज में कौन आके उंगली मार सकता है। फ्रिज तो कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसको कौन छेड़ सकता है। अच्छा, तो परेशानी की हालत में बस थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया और बाकी सारा सालन बच गया। इसने सोचा था कि चलो इसके घर में मासी आती थी काम करने के लिए, तो चलो ये जो मच्छी बचा हुआ है मैं शाम को उसको दे दूँगी, मासी को दे दूँगी। जब उसने शाम को पतीले का ढकना उठाया तो मच्छी तो क्या, उसमें तो मच्छी का शुरुआ भी नहीं था, जैसे किसी ने चाट लिया था। बेटों से भी पूछा, बेटियों से भी पूछा, बेटियों ने भी बोला हम आपके सामने गए थे, और बेटों ने भी बोला हम आपके सामने ही तो निकले थे घर से। हम तो ट्यूशन पढ़ के भी वापस जो ना ट्यूशन में गए, फिर ट्यूशन से वापस आते आते हमारे को कितनी देर हो गई थी। फिर तो रात का खाना हमने खाना होता है, फिर हम क्यों मच्छी को रुका रुका खाएंगे ऐसे। मियाँ से पूछा, अपने शोहर से पूछा, उसने कहा नहीं भाई मैंने हाथ भी नहीं लगाया मच्छी को। सब परेशान है घर में, ये क्या हो रहा है हमारे घर में, आखिर हो क्या रहा है, ये समझ से बाहर है ये। अच्छा, वो मच्छी जो 1 किलो था वो फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो एक रात ये क्या देख रही है कि इसकी वालदा जो है ना, इसकी आँख खुल गई, इसको पेशाब की हाजत आई तो आँख खुल गई। ये जब निकली तो क्या देख रही है कि कोई साया घूम रहा है घर में, लंबे लंबे बाल, सिर्फ साये के बाल नज़र आ रहे हैं और नाखून नज़र आ रहे हैं। पूरा साया नज़र आ रहा है लेकिन बाल अलग से नज़र आ रहे हैं कि लंबे लंबे हैं, घुटनों से भी नीचे, और लंबे लंबे नाखून जो साये के नाखून नज़र आ रहे हैं वो अलग से। ये तो इसका तो ऐसी हालत हो गई कि तर तर कांपने लग गई। भागती हुई अपने शोहर को उठा लिया कि आओ ये देखो क्या हो रहा है। तो जिस रूम में फ्रिज पड़ा हुआ था, इन्होंने यही सोचा था कि हम किचन में मुंतकिल करेंगे, फ्रिज को उठा के किचन में रखेंगे, लेकिन वो सामान में इधर उधर में फिर फ्रिज रूम में ही रह गया। तो उस रूम का थोड़ा सा हल्का सा कुंडी लगा के दरवाज़ा बंद करते थे। फिर जब गोश्त गायब हो गया तो इसकी बीवी बेगम ने ताला लगाना शुरू कर दिया फ्रिज के कमरे को कि आया हो सकता है कोई पड़ोसी आता हो, वो हमारे फ्रिज से चीज़ें चुराते हो। कभी फ्रूट गायब होता था, कभी गोश्त गायब होता था, कभी क्या गायब होता था, कभी बना बनाया सालन फ्रिज से गायब हो जाता था। तो परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो फ्रिज को वो उसके रूम को ताला लगा हुआ था। तो जब ये इसने अपने शोहर को उठाया कि साया है, फिर ये लोग छुप के एक साइड बैठ के उस साए को देख रहे थे। साया घूम फिर के सीधा फ्रिज के रूम पे आ गई और कुछ किया भी नहीं था और सड़क ताला टूट गया।
ताला टूट गया, ताला खुल के एक साइड गिर गया और कुंडी के खुलने की आवाज़ आ रही थी। बंदा नज़र नहीं आ रहा है, कुंडी खुलने की आवाज़ आ रही थी। इसकी बेगम ने बोला कि हिलो नहीं, यहाँ से हिलो नहीं। उसका शौहर कह रहा है नहीं 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 नहीं, कुछ अंदर गया है, मैं देखना चाहता हूँ ये क्या चीज़ है। वो हल्के हल्के कदमों से गया और दरवाजे का एक साइड पे ऐसे झांक कर देखने लग गया। जब देखने लग गया, क्या देख रहे हैं कि फ्रिज खुला हुआ है, मच्छी बाहर ज़मीन पे पड़ा हुआ है और कोई खाए जा रहा है। बंदा नहीं नज़र आ रहा है, खाए जा रहा है कोई। फ्रूट भी बाहर पड़े हुए हैं, मच्छी भी बाहर पड़ा हुआ है। जब सब कुछ ख़त्म हो गया, फ्रिज का दरवाज़ा फिर बंद हो गया और साया जैसे ही उठकर बाहर आने की मतलब बाहर आने के लिए वो कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं, तो इतने में इसका शोर भाग कर गया। दोनों अपने रूम में चले गए और चुप चुप के देख रहे थे। साया घूमते फिरते सीधा चला गया ऊपर सीढ़ियों की तरफ, उस रूम की तरफ गया जिस रूम को ताकीद से बंद रहने का ताकीद किया था, जिसने इसको ये हवेली टाइप जो घर है वो ये दिया था। तो उसने ताकीद किया था कि ये रूम बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि ये रूम अगर खुल जाएगा तो आप लोगों के लिए नुकसान का बायस हो सकता है। खैर इसके शौहर ने कहा कि भाई ये रूम तो अभी खोलना चाहिए, इसमें है क्या जो इस तरह हो रहा है। रात ही रात दोनों मियाँ बीवी चले गए और हथौड़ी लेके रूम का ताला खोल दिया और उसमें लाइट जला के देखा तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, वो जानी सॉरी बहुत ही क्या नाम है, कचरा ही कचरा था। पूरा कमरा घन मिट्टी, तरह तरह की हड्डियाँ और बहुत सारा ढेर सारा घन जानवर मरे हुए, चूहे मरे हुए पड़े हुए, बिल्लियाँ मरी हुई पड़ी हुई है। लेकिन बिल्लियों की सिर्फ वो है क्या नाम है, ये सिर्फ हड्डियाँ और मांस पड़ा हुआ है बिल्लियों का, और चूहों का भी पूछ पड़ा हुआ है और ये हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई है। और लेकिन नज़र आ रहा था कि ये चूहा है, ये बिल्ली है, समझ में आ रही थी चीज़। तो उसके बाद इसके शौहर के ऊपर दौरे पड़ने लग गए। जब आए उसकी दूसरी रात, इसका शौहर उठा और फ्रिज की तरफ चला गया। जितने फ्रिज में फल फ्रूट थे सारे खा गया, जितने फ्रिज में गोश्त रखा हुआ था सारा खा गया, सालन खा गया, गोश्त खा गया, फ्रूट खा गया। फिर किचन में चला गया, जितने चावल पड़े हुए थे सारे खा गए पूरी देगड़ियाँ खाली कर दी। और फिर आके लेट गया और उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। इतने पे उसकी बीवी जाग गई तो क्या देख रही है कि उसका शोर कभी ऐसे हाथों पे जा रहा है, चल रहा है, कभी सीधा हो रहा है, कभी हाथ टेढ़े हो जाते हैं, कभी सीधे हो जाते हैं। वो तो सर पकड़ के बैठे, भागी, अपने बच्चों को उठा लिया। बेटे तो माशाल्लाह जवान थे, बेटियां भी जवान थी, सब आ गए, देखने लग गए। अब्बू को क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको अचानक। जब फ्रिज का दरवाज़ा खोल के देखा, फ्रिज में एक चीज़ भी नहीं, और ज़ोर ज़ोर से हंसी की आवाज़ आ रही, मैं खा गया, क्या कर लोगी, मैं खा गया, क्या कर लोगी। इस तरह होते होते मतलब घर में इतनी परेशानी आ गई, पैसे की तंगी आ गई, रोज़ मरे हुए जानवर घर में पड़े हुए हैं। उसका शोहर बैठा हुआ है, बिल्ली को पकड़ के उसका गर्दन काट रहा है, उसको टोटे टोटे कर रहा है। बहुत परेशानी हो गई घर में, इतनी हालत ख़राब हो गई घर की कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि उन लोगों ने मेरे को रो के ये बात बताई थी कि ऐसी उनकी हालत हो गई थी कि वो परेशान हाल थे। उन लोगों ने आमिल से रब्ता किया, उसकी बीवी ने आमिल से रब्ता किया था। जब आमिल आ गया, उसने बोला यहाँ तो कोई चुड़ैल है, ये तो कंट्रोल से बाहर है, आपके शोहर को बस में किया है, उसने कंट्रोल किया हुआ है, मैं आपके शोहर को तो उसके कंट्रोल से निकाल दूँगा, लेकिन आपको फ़ौरन ये घर छोड़ना पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या किया कि कोई भी इनको घर इतना जो है ना अर्जेंट नहीं मिल सकता था। उन्होंने बोला भले एक कमरे का भी रूम हो, 2 कमरों का रूम हो, 1 कमरे का भी रूम हो, भले एक बैठक भी हो, हम
अपना सामान उठा के ले जाएंगे, क्योंकि उसको जवान बेटियों की परेशानी हो गई कि कहीं मेरी बेटियों को के साथ ना चुड़ैल लग जाए या बेटों के पीछे न लग जाए। वो लेकर सामान चले गए। फिर आमिर ने इस घर से जाते वक्त चारों कोनों पे घर के कील पड़ के फूंक दिए और उससे जो उसका शोर था उसको तावीज़ें पिला दी, पढ़ाई करके पानी पिला दिया। तो वो एक झटके से ऐसा हो गया जैसे वो कह रहा था कि मेरे से जैसे कोई धुआं उठकर चला गया, काला धुआं, काला साया था, उठ के चला गया। और उसको तावीज़ें जब पिनाई तो तावीज़ें ताकीद की आमिर ने कि इसको कभी भी बग़ैर तावीज़ के बाहर नहीं छोड़ना। और जिस घर में ये लोग गए थे वहाँ भी उसने पढ़ाई की और एहसार बांध दिया उस घर पे कि ये चुड़ैल वहाँ भी दाखिल ना हो। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग वैसे भी मेरी स्टोरियाँ शौक़ से नहीं देखते हैं, अभी मैं जो है ना अपना टाइम ज़ाया करती हूँ, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी स्टोरियाँ लाती हूँ, फिर भी आप लोग देखते ही नहीं। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।